بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آئیے گا کھجور کھانے کے 15 زبردست اس کے فائدے۔ کھجور کھانے کے کون کون سی بیماریوں سے یہ لڑتا ہے، کھجور کھانے سے کون کون سی بیماریوں کے لیے انرجی دیتا ہے، اور انسان کے لیے کتنا موت پر ہے، لیکن ہم بالکل اسے بھولے ہوئے ہیں۔ جو حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھجور موجود ہے وہ گھر کھانے سے خالی نہیں ہے، اور جس گھر میں کھجور موجود نہیں ہے، کھجور نہیں رہتے اس کے گھر، تو اس کا گھر کھانے سے بھرا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ گھر خالی ہے۔ پیارے عزیزو، کھجور کے 15 زبردست فائدے جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے، لیکن 3 کھجوریں اگر جو شخص اپنی ٹائمنگ کے لیے بیریا گاڑا کرنے کے لیے، یعنی جو نامردی کے شکار ہیں ان کے لیے ویڈیو کے لاسٹ میں 3 کھجوریں کس طرح کھانے ہیں، 3 چیزوں کے ساتھ، 3 کھجوریں جو گھر کے اندر موجود ہمیشہ آپ کے کچن میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو لینے ہیں 3 کھجوریں۔ لیکن ویڈیو کے لاسٹ میں اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ 15 فوائد کھجوروں کے بیان کروں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ ایک ٹوٹکا جو کھجوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے 2 چیزیں ملا کر کے، جس سے کہ جو لوگ مردانہ طاقت سے کمزور ہیں، جن کا بیریا پتلا ہو چکا ہے، جو بالکل اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، تو انہیں 2 چیزوں میں ملا کر کے کھجوروں کو استعمال کرنا۔ لیکن آئیے گا بنا تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ 15 کون سے زبردست فائدے ہیں، سماعت کریں۔ نمبر 1، کھجور کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کھجور کے استعمال کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ منہ میں بدبو آتی ہے، مسوڑوں میں ایک بادی پن ہو جاتا ہے، تو جو شخص 3 کھجوریں کھائے گا انشاءاللہ اس کے منہ میں بدبو نہیں آ سکتی۔ نمبر 3، کھجور استعمال کرنے سے خون کی مقدار بھرپور ہوتی ہے۔ نمبر 4، کھجور سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کچن میں اگر کھجوریں موجود ہے تو آپ کا گھر کھانے سے خالی نہیں ہے، اور آپ کے گھر اگر کھجوریں موجود نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ گھر خالی ہے۔ تو کھجور انسان کو اتنی انرجی دیتا ہے کہ اگر اس کے پاس کھانا نہیں ہے اور وہ کہیں سفر میں ہے، کسی جگہ پر جا رہا ہے اور کھجوریں موجود ہے، تو 3 کھجوریں کھا لے تو اس کی تمام انرجی برقرار رہے گی اور بھوک دفع ہو جائے گی۔ نمبر 5، کھجور کھانے سے جسم میں طاقت و توانائی آتی ہے۔ نمبر 6، جسم کے اندر سے جلن اور گرمی کو ختم کرتا ہے کھجور۔ نمبر 7، اگر کسی انسان کو قبض ہو تو قبض کی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ نمبر 8، قوت واہ میں بہتری لاتا ہے، جو مردانہ طاقت سے کمزور ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے۔ نمبر 9، کھجور کو پانی میں بھگو کر کے جو شخص کھائے گا رات کو اور صبح کو اس کا پانی پیے اور اوپر سے کھجور کھائے، تو جو نشے کی بیماری ہے، جو نشہ کرتے ہیں لوگ شراب کا، چرس کا، گانجے کا، تو انشاءاللہ اس پانی کے استعمال کرنے سے ان کے اندر سے وہ نشے کی لت، نشے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 10، کھجور کو دودھ میں پکا کر کے انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ جیسے کبھی کبھی میری ماں بہنیں بہت سے کام کرتی ہیں اور تھکی ہاری سی رہتی ہیں یا خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ پاور دودھ میں چند کھجوریں پکا کر کے اگر وہ کھائیں تو انشاءاللہ انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ خون میں بڑھوتری کرتا ہے کھجور۔ نمبر 12، کھجور کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھی چکر آنے لگتے ہیں، خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، تو اس سے خون بھی دوڑنے لگتا ہے اور بہت جلد خون بننے لگتا ہے۔ لیکن پیارے عزیزو، 3 کھجوریں کھانی ہیں۔ نمبر 13، کھجور کھانے سے انمول قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جس انسان کے اندر کمزوری ہو اور اسے لگے کہ میں واقعی میں کمزور ہوں، دبلا پتلا ہو، تو وہ 3 کھجوریں استعمال کرنے لگے، انشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت ہی طاقت اور موٹاپا کی طرف بڑھنے لگے گا۔ نمبر 14، جو عورت پیگننٹ ہو اور اسے بلڈ کی ضرورت ہو اور بچے کی ڈلیوری بھی ان قریب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں 3 کھجوریں رکھے، تو انشاءاللہ اس کا وہ بلڈ پورا ہو جائے گا، خون کی مقدار زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ ڈلیوری بھی نارمل ہوگی۔ نمبر 15، کھجور کھانے سے جو بہت ہی بہترین یہ پریکٹیکل اور تجربہ ہے اس پہ، جس بھی بچے کو، بوڑھے کو اگر کھانسی ہو جائے یا ٹی بی ہو جائے یا بلغم ہونے لگے،
तो उसे चाहिए कि वो 3 खजूरें अपनी डाइट में रखे, तो इंशाल्लाह उसकी वो टीबी और खांसी बलगम कितनी भी पुरानी हो वो खत्म हो जाएगी। प्यारे अज़ीज़, अब आइएगा वो लोग जो मर्दाना ताकत से कमजोर हैं, जिनका बेरिया पतला हो चुका है, यानी वो बिल्कुल कमजोर हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पतला पतला आता रहता है, इसे कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके अंदर खुद ही ताकत आने लगेगी। ये 21 दिन आप करें, 21 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट खुद हासिल होने लगेगा। जो लोग बीमारी में मुब्तला, जो लोग बिल्कुल कमजोर हैं, उनके लिए देखें, आप 3 खजूरें ले लें, 3 इलायची ले लें और 3 इंजीर के दाने ले लें। सूखे इंजीर पसरट्टे पे मिल जाते हैं, आप बिल्कुल ले लें और उन्हें रात को पावर दूध में और थोड़ा सा पानी डालें, उसे पका करके खजूरों को, सूखे खजूर लें, व्हाइट वाले ले लें या ब्लैक वाले, उन्हें पका करके ऐसे ही फ्रिज में रख दें, कहीं भी स्टोर में रख दें आप हिफाजत के साथ ढक करके, और सुबह को आप नाश्ते के बाद, ये नाश्ते के साथ आप इसे खाएं। जो इलायची है वो भी चबा के खाएं और जो खजूर है, जो छुआरे हैं वो भी आप चबा के खाएं और इंजीर भी चबा करके खा लें। इंशाल्लाह ये फार्मूला इंशाल्लाह बहुत तजर्बेकार है, बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट हासिल होगा और आप जो परेशान रहते हैं इंशाल्लाह बहुत हद तक आप इसमें कामयाब होंगे। और ये जो मैं भी आपको बताती हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं है कि पढ़ा किताब से और आपको बता दिया, नहीं, इस पे लोगों का तजर्बा प्रैक्टिकल किया हुआ है। उन लोगों की बातें सुन करके, उन लोगों से तजर्बे के साथ मालूमात करके आपको ये बताया जा रहा है इंशाल्लाह। और मैं आपसे एक बात और कहती हूँ प्यारी अज़ीज़ों, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप अपने खान पीने में जरूर ध्यान दीजिएगा। बेशक आप बहुत कमा रहे हैं, आप कमाई भी बहुत कर रहे हैं, बच्चों को, बीवी को खुश भी रख रहे हैं, लेकिन देखें एक वक्त आता आप कमाते कमाते, जो मजदूर है मेरे भाई, किसान हैं, बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन जब 40 से ऊपर को वो जाते हैं ना, 40 से ऊपर को जब एज क्रॉस करते हैं, तो उनकी वो जवानी कमजोर इतनी हो जाती है कि जितना उन्होंने कमाया होता, जोड़ा होता, तो कभी कभी ऐसी लाहक बीमारी लग जाती है कि तमाम का तमाम उठ जाता है। इसलिए बेहतर है कि अपनी खान पान का बहुत अच्छा ख्याल रखें, ताकि आप सालों साल, 50 साल की भी, 60 साल की भी हो जाए तो ऐसी बीमारी करीब ना आ सके, जिससे कि आप एकदम ही लिटार हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट में खजूर भी रखें, देसी घी भी रखें, दूध भी रखें, शहद भी रखें, ये चीजें आपके घर में जरूर होनी चाहिए। इस तरह जैसे हमारे घर में दाल रोटी या गोश्त रोटी होती है, इसी तरह हम इन चीजों को भी रखें ना अपनी डाइट में, अपने खान पीनों के, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, तो हम पर नहीं जल्दी बुढ़ापा आएगा। और छोटी मोटी बीमारी अगर हमें हो भी जाएगी, बुखार या नजला या जुकाम, कुछ छोटी छोटी बीमारियां आ जाती हैं, तो इससे बहुत से लोग इतने कमजोर हो जाते हैं कि अगर 2 दिन बुखार आ गया तो उन्हें देखकर कैसा लगेगा कि महीनों से बीमार है। तो क्या वजह होती है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी कम होती है, ताकत कम होती है, जिससे कि छोटी बीमारियां भी उन्हें घेर लेती हैं। और जब इंसान ताकतवर होता है ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से वो लड़ जाता है और वो बीमारियां चली जाती हैं इंसान से झगड़ा कर करके। जैसे कि उसके जिस्म पे अटैक बेशक वो करती हैं बीमारियां, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ती इंसान का, उसकी बॉडी का। तो प्यारे जो आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने खान पीन में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कमाने से आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, रातों दिन कमा रहे हैं, लेकिन इतना कमाएं जहां आप 20,000 कमा रहे हैं तो 15,000 अपनी फैमिली के लिए, 5,000 आप अपने ऊपर खर्च करें। 5 नहीं तो कम से कम 3,000 खर्च करें। 100 रुपए रोज के खर्च कर लेंगे आप अपनी बॉडी पर, अपने खान पीन पर। देखिए हम तंबाकू, गुटखा, कुबैर ये चीजें खा लेते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी बॉडी इससे बर्बाद हो जाती है। तो हमें चाहिए कि खाने की ग़िज़ा की तरफ ज्यादा ध्यान रहे। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने खाने में बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे अपना और अपने बच्चों का भी, और हमें भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे ये दूर फरमाए, आपको शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।